آج ہم بات کر رہے ہیں مارکہ حق کی۔ بھارتی غرور رافیل کی زمیں بوس ہونے کی پہلی سالگرہ کی سیلیبریشن ہے، تو ہم اسے منا رہے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ ابھی ہمیں بات کرنے کے لیے جوائن کر چکے ہیں عبداللہ گل صاحب، سیکیورٹی امور پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں، چیئرمین جوانان پاکستان ہیں۔ السلام علیکم گل صاحب، گڈ مارننگ، ہاؤ آر یو؟ وعلیکم السلام، آئی کوڈنٹ بی بیٹر۔ آج تو وہ دن ہے جو ہماری فتح کا دن ہے، تو آج تو ہم اپنی خوشی اور اپنے ایٹ آور پیک ہیں ہم، الحمدللہ۔ گل صاحب، بے شک ایسی ہی بات ہے، اور وٹ اے پراؤڈ مومنٹ فار آل ہماری نیشن کے لیے، ساری کی ساری نیشن کے لیے۔ یعنی آپ یو لاسٹ آف ورڈز کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اتنی پرائڈ ایک سال میں، اتنی ایولیوشن ایک سال میں ہمیں کیسے ملی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا محرکات تھے جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو اور اقوام عالم کو قائل کرنے میں جو ہے بہت اچھی طرح سے کامیاب رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ، صبح بخیر۔ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے پاکستان کی اس کامیابی کا، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ول ٹو ریزسٹ اینڈ فائٹ، یہ سب سے بڑی بات تھی۔ جو قومیں جو ہیں وہ سرنڈر نہیں کرنا جانتی، ان کو ہرانا ناممکن ہو جاتا ہے۔ بھارت نے یہ سوچا تھا کہ شاید ہم سیاسی انتشار کا شکار ہیں، ہمارے پاس معاشی دباؤ ہے، اور وہ ہمیشہ اپنے میرے خیال میں سیلف پروپیگنڈا کا شکار ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ یہ سمجھنے لگے کہ پاکستان تو روایتی جنگ کے اندر ان کا ہم پلہ نہیں ہے، صرف نیوکلیئر کی ہی جو بات ہے اسی کی وجہ سے وہ اپنا شور مچاتا ہے۔ لیکن پاکستان نے اپنے تمام کارڈز چھپا کے رکھے تھے۔ صرف یہاں ٹیکنالوجی کی بات نہیں ہے، یہاں اصل بات پروفیشنلزم کی ہے۔ ہمیں معلوم تھا کہ ہمارا دشمن ہم سے 5 گنا بڑا ہے، لیکن اس کے لیے ہم نے تیاری اور ہماری حکمت عملی جو تھی وہ اسی انداز کے اندر تھی۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ آپ پاکستانی جنرل آفیسرز کو دیکھیں تو دوسری جانب آپ کو پتہ چلے گا کہ انڈین جنرل آفیسرز کو، جنرل بخشی کو آپ دیکھیں، میرے خیال میں پاکستان کے سپاہی بھی جو ہے وہ ان سے بہتر ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو ٹریننگ کا حصول کیا اس کے اندر ٹھیک ہے کہ وہ ہم نے مغرب سے ضرور بہت ساری چیزیں اس کو ہم نے انڈکٹ کی، لیکن اس کے ساتھ ہم نے اپنا جو ایک اسلامک کلچر تھا اور جو ایک ایسٹرن بلینڈ تھا اس کو ساتھ شامل کیا، اور اپنے ٹیرین کے حساب سے دیکھا۔ خود انڈیجنس ہم نے جو ہے تیاریاں کی، جیسے ہمارے کٹنگ ایج ٹیکنالوجی تھی، PL-15 ایک بہت بڑا اس کے اندر اہم کردار اس نے ادا کیا۔ لیکن however اس سے زیادہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا جو سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جو ہماری ٹریننگ کا معیار تھا وہ بھارت کا کوئی کمپیریزن نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب پچھلے 3 سال سے برطانیہ میں جب 149 کنٹریز کا مقابلہ ہوتا تھا تو پاکستان کی افواج نمبر 1 پہ آتی تھی۔ یہ بہت بڑی اعزاز کی بات ہے، اور اب الحمدللہ یہ مارکہ حق پوری دنیا کے وار کالجز میں ایز اے کیس اسٹڈی پڑھایا جا رہا ہے کہ کیسے ایک اپنے حجم میں چھوٹا ہونے والا ملک انہوں نے جو اتنا بڑا قداور کام کر دیا وہ کیسے ممکن ہوا۔ اب اس کے اندر ایک بات بڑی اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے صرف جہاں مارکہ حق کے اندر کامیابی حاصل کی وہ تو ہے، لیکن جو بھارت کا خواب تھا ایک چوتھی سپر پاور بننے کا، ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر بننے کا، وہ چکنا چور ہو گیا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ڈپلومیٹک آئسولیشن کا شکار ہوا۔ جس طریقے سے اس کی پراکسی حسینہ واجد کی حکومت کا وہاں خاتمہ ہوا، اور 2 قومی نظریے کے نعرے زندہ باد کے لگنا شروع ہوئے، قائد اعظم زندہ باد کے نعرے لگنے شروع ہوئے، پاکستان کے پرچم سب سے زیادہ 14 اگست پہ بکنے والا جو ملک تھا وہ پاکستان کے بعد بنگلہ دیش تھا۔ تو یہ آپ دیکھیں ٹیررسٹ چہرہ تھا وہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہوا، یعنی کہ بھارت جو ہمیشہ سے ایک سیکولر اور لبرلزم کی ایک پردے کے پیچھے چھپا ہوا تھا، اور جو اس کی کمزوریاں تھیں پاکستان کو تو وہ آشکار تھیں، لیکن اب وہ دنیا کے سامنے آ گئیں۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ نریندر مودی گھونگھٹ میں منہ چھپا کے جو ہے نہ یونائٹڈ نیشن جا سکا، نہ آسیان کی کانفرنس اٹینڈ کر سکا، اور نہ ہی وہ جو ہے وہ شرم الشیخ کے اندر ایک جو غزہ پیس بورڈ تھا اس کے اندر شامل ہوا، کیونکہ لوگ اس کو چھیڑتے، لوگ کہتے بھائی جان آپ یہ تو بتا دیں کہ آپ کو مار پڑی تو مار پڑی کہاں، آخر وہ بھی تو سمجھائیں۔
बिल्कुल बिल्कुल, और ऑपरेशन सिंदूर को ऑपरेशन तंदूर में बदल दिया हमारी फोर्सेस ने। गुल साहब आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, और बिल्कुल आपने ये भी बात दुरुस्त फरमाई कि मिस कैलकुलेशन हो गई उनसे। वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस तरह का रिस्पॉन्स उन्हें मिलेगा और इतने कम टाइम में ही मिल जाएगा। आपने कहा कि भारत ने कोशिश की कि वो पाकिस्तान को आइसोलेट करे, लेकिन इसके बरक्स ही हुआ, और आज हमें नज़र आ रहा है कि आलमी सतह पर भारत अकेला खड़ा है, तन्हा खड़ा है, बेयारो मददगार खड़ा है। इस सिचुएशन के बाद क्या ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन रचाने का, जंगी ड्रामा रचाने का जो जुनून है मोदी सरकार का, वो कहीं ना कहीं उन्हें इससे लेसन मिला है, वो सबक लेंगे, या फिर आगे भी इस तरह की हरकतें जारी रखेंगे और मजीद तबाही की तरफ धकेलते रहेंगे खुद को? आरएसएस जो है बुनियादी तौर पे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जो एक संघ परिवार है जिसके अंदर 19 मुख्तलिफ फैमिलीज हैं, उसको एक्चुअली वो एक टेररिस्ट सोच वाले लोग हैं, और उनको अमेरिकन CIA ने ये बाकायदा सैफरॉन टेररिज्म का, जाफरानी दहशतगर्द का नाम दिया हुआ है। अब इसके अंदर इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसका सियासी चेहरा बीजेपी है। अभी नथुराम गॉडसे के हाथों गांधी का मारा जाना इस बात की वजाहत करता है कि आरएसएस ने लिबरल और सेकुलर इंडिया को तो मार डाला है, उनकी तो मौत हो चुकी है। अब ये जो हिंदुत्व की माइंडसेट आया है, ये इसको एक पाकिस्तान ने चैलेंज कर दिया। ये एक ऐसी ही बात है कि एक मुल्क जो बहुत बड़ा अपने आप को एक चौधरी बना फिरता था, एक बहुत बड़ा स्टॉलवर्ट समझता था, उसको एक छोटे से बच्चे ने बीच बाजार सड़क के ऊपर थप्पड़ मार दिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है उस थप्पड़ की गूंज पूरी दुनिया के अंदर सुनाई दे रही है, और दुनिया ने भारत की निगाहों से पाकिस्तान को देखना बंद किया, तो पता चला कि पाकिस्तान तो डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर भी एक अजीम मुल्क है, और मिलिट्री स्ट्रैटेजी तो उसकी खैर सामने थी ही, और किंग ऑफ द स्काइज कहलाया गया। कि बरतानिया के अखबारों के हवाले से पाकिस्तान एयरफोर्स को किंग ऑफ द स्काइज कहा गया। अब ये बात नहीं है कि राफेल अच्छा जहाज नहीं था, राफेल बिल्कुल अच्छा जहाज है, आज भी अच्छा है, लेकिन अगर आपने टैक्सी ड्राइवरों को उठा के पायलट बना दिया है तो इसमें हमारा तो कसूर नहीं है। उनको हमारे पास भेज दें, हम उनको थोड़ी सी ट्रेनिंग दे देंगे इंशाल्लाह। अच्छा मशवरा है। कुछ दी है और कुछ मजीद देंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन देखिए आपके कैसे श्रीलंका में, नेपाल के अंदर, भूटान के अंदर, और इसी तरीके से चाइना के साथ, ईरान के साथ डिप्लोमेटिक तन्हाई का शिकार हुआ, जिस तरह आपने फरमाया। और पाकिस्तान ने आलमी जंग, तीसरी आलमी जंग रुकवाने में जो किरदार अदा किया वो पूरी दुनिया ने देखा। और भारत जो पाकिस्तान पे ये इल्ज़ाम लगाता था कि जी पाकिस्तान एक टेररिज्म के हवाले से उसको मंसूब किया जाता था, आज ये पता चला कि ऑस्ट्रेलिया से लेके कनाडा, और कनाडा से लेके कतर, और कतर से लेके बांग्लादेश, हर जगह भारत के शाखसाने जो है वो सामने आते हैं। इतना भौंडा किरदार अदा करते हैं, इतना गंदी डॉक्ट्रिन है इस अजीब द डेवल की, कि इसको मैं तो समझता हूँ कि इसको तो वहाँ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की जगह इसको किसी क्लास में पहले तो पढ़ने भेजना चाहिए। जिस आदमी की ये पॉलिसी हो कि हर जगह वहाँ वो ऑपरेशन करे और वो पकड़ा जाए। और कनाडा के अंदर तो हद ही हो गई कि जहाँ जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि जनाब ये तो रॉ का ऑपरेशन था, और नजर सिंह को जो है वो किया, और उसके बाद जो उनके आपस के ताल्लुकात खराब हुए, अमित शाह, ये नरेंद्र मोदी, अजीत डोवल, और इसी तरीके से राजनाथ सिंह, जयशंकर, ये वो तमाम लोग हैं जो इस टाइम पे एक हिंदुत्व के माइंडसेट से लेके जो कि नफरतों से भरा हुआ है। अभी जो वेस्ट बंगाल के अंदर हुआ, लोग समझ रहे हैं कि ये बीजेपी की कामयाबी है, मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की कामयाबी। बिल्कुल ऐसा ही है गुल साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो कामयाबियां हमें नसीब हुई हैं वो हमारी काविशों, कोशिशों, मेहनत का नतीजा है, और जो उनको नाकामियां नसीब हो रही हैं वो उनकी जो है परफॉर्मेंस इस वजह से है कि वो तैयार नहीं थे, भड़के लगाते थे, और जब उन्होंने परफॉर्मेंस की बारी आई तो फिर आप देख ही रहे हैं कि इंडिया की क्या सूरत हाल रही और पाकिस्तान की क्या सूरत हाल रही। सेलिब्रेट करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया गुल साहब आपका। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।